السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ بالتجوید چینل میں قاری محمد سلیم ایک نئی ویڈیو، ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے سبق کو بھی پڑھیں گے، پچھلے سبق کو بھی دہرائیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہجا، حروف تہجی یا مفردات، ان کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ ان حروف اور ان کے مخارج کی ترتیب ہماری پچھلے اسباق میں زا، سین اور صاد پر پہنچی تھی۔ زا، سین اور صاد ہمارا پچھلا سبق تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کی پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا۔ ان کو کون سے حروف کہتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، کہاں سے پڑھے جاتے ہیں، پوری ترتیب اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا۔ صاد کے بعد باری ہے ضاد کی۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، صاد کے ساتھ لکھا ہوا کیا ہے؟ ضاد۔ اس کو ہم لوگ تجوید میں یا عربی میں اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ضاد۔ اس کے پڑھتے ہوئے وہی تجسس، وہی خیال ضرور ذہن میں آئے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور حروف شامل ہیں یا نہیں، ان کی تعداد کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ضاد اپنے مخرج میں ایک ہی حرف ہے، اور اس ایک حرف کو عربی یا تجوید میں حرف حافیہ کہتے ہیں۔ حرف حافیہ کہتے ہیں۔ حافیہ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سبق میں، پچھلی ویڈیوز میں لام کا مخرج بتایا تھا، اس میں حافۃ اللسان کا ذکر کیا تھا۔ حافۃ اللسان کا ذکر کیا تھا۔ اسی حافۃ اللسان یعنی زبان کے اس حصے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہا جاتا ہے۔ حرف حافیہ۔ حافۃ اللسان کی پوری تفصیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ زبان کا وہ حصہ اگر ہم اس کو عربی یا تجویدی نام نہ بھی دیں تو سمجھ لینے کے لیے اتنا کافی ہے، یا یاد رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ زبان کا وہ حصہ جو اوپر کے داڑھوں سے لگے، عربی یا تجوید میں ان داڑھوں کو اضراس علیہ یعنی اوپر کے داڑھ کہتے ہیں۔ اردو میں ہم لوگ داڑھ کہتے ہیں۔ 2-3-4 ہوں تو ان کو داڑھیں کہا جاتا ہے یا 2-3 داڑھ کہا جاتا ہے۔ تو اوپر کے داڑھوں سے لگنے والا حصہ حافۃ اللسان ہوتا ہے۔ تجوید یا عربی میں اس کا نام حافۃ اللسان، یعنی داڑھوں سے لگنے والا حصہ، زبان کا داڑھوں سے لگنے والا حصہ جب انہی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، سمجھیے گا بات کو، اس کا مخرج تجوید میں سب سے زیادہ مشکل اور سمجھنے کے لائق ہوتا ہے۔ تھوڑا اس کو سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ضاد پڑھتے ہوئے اپنی زبان کی نوک یا زبان کی نوک سے تھوڑے پیچھے کا حصہ اگلے سامنے کے دانتوں کو لگا دیتے ہیں اور ان کی پشت کو لگا کے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ تجوید میں اس کا جو مخرج ہے وہ کچھ الگ ہے، سمجھ لینے کا ہے۔ اس لیے زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، حافۃ اللسان جو داڑھوں کو لگتا ہے، جب داڑھوں کی جڑوں سے لگے، اس میں سامنے کے زبان کے حصوں کو کوئی دخل نہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈواد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو
द्वाद पढ़ते हैं। मैं किसी को उनमें से किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ या उस तरीके को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने तजवीद का कायदा बता रहा हूँ। मैं तजवीद का कायदा बता रहा हूँ कि ज़ाद या द्वाद या द्वाद ये उनके यहाँ कुछ होगा, लेकिन तजवीद में इसको पढ़ा जाता है ज़ाद। सुनने में बिल्कुल सेम लग रहा होगा, बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ज़ुबान की बाईं साइड या ज़ुबान की दाईं साइड जो ऊपर के दाढ़ों को लगती है, जब वो जड़ों को लगे तो पढ़ा जाएगा ज़ाद। दाएं तरफ से आसानी से लग जाता है, बाईं से थोड़ा मुश्किल लगता है, और दोनों तरफ तो मुश्किल ही होता है, लेकिन जहां आसानी से अदा हो रहा हो कोशिश ये करनी है। ये मखरज बताने का मेरा, मखारिज पूरे बताने का मेरा मकसद यही है, मतलब यही है कुरान पाक को सही पढ़ा जाए। कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए हम कोशां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दाईं साइड से आसानी से लगता है, बाईं साइड से थोड़ा मुश्किल, लेकिन किसी को जिस तरह सहूलत हो उस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना इसके मखरज में और इसके कायदे में रह कर है। ज़ुबान की दाईं या बाईं साइड वो जगह जो ऊपर के दाढ़ों को लगती है, जब उनकी जड़ों को लगे तो पढ़ा जाएगा ज़ाद। इसके बाद तो, वो, आइन, गौइन, ये पिछले मखारिज और उनकी पूरी तरतीब और तादाद में शामिल थे, इसलिए अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा फ़ा, इसको हम लोग पढ़ते हैं फ़ा। बाज़ कुर्रा ने इसको हुरूफ शफ़वी, होंठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ में शामिल किया है, यानी बा, मीम और वाव, इन 3 हुरूफ के साथ इसको भी शामिल किया है। लेकिन बाज़ कुर्रा ने इसको अलग बयान किया, इसका मखरज अलग बताया। वो इसलिए कि इसके मखरज में चेजाए कि होंठों का इस्तेमाल होता है, चेजाए के होंठ का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें दांतों का भी दखल है, इसलिए कुछ कुर्रा ने इसको अलग लिखा है, इसका मखरज अलग बताया है। जो बताते हैं कि होंठों से पढ़ा जाता है तो 4 हुरूफ बताए जाते हैं, बा, मीम, वाव और फ़ा, यानी कुछ कुर्रा इनको 4 हुरूफ कहते हैं। होंठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ कुछ कुर्रा 4 तादाद बताते हैं, 4 की तादाद बताते हैं, यानी वो 4 हैं। लेकिन कुछ कुर्रा ने होंठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ 3 बयान किए हैं और फ़ा का मखरज अलग बताया है, अलग बयान किया है। ऊपर के 2 दांत, ऊपर के सामने के 2 दांत जब नीचे के होंठ की तर रहने वाली जगह, यानी हमारे मुंह के लुआब से होंठों का जो हिस्सा तर रहता है, जब ऊपर के सामने के 2 दांत नीचे के उस तरी वाले हिस्से को लगेंगे तो पढ़ा जाएगा फ़ा। क्या पढ़ा जाएगा? फ़ा। ऊपर के 2 सामने के दांत जब नीचे के होंठ की तर रहने वाली जगह पर लगेंगे तो पढ़ा जाएगा फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल सादिक़ुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आज का सबक, आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।